So second problem. A random variable x has probabilities are shown in below table. So the given random variables x -3, -2, -1, 0, 1, 2 and the corresponding probabilities p of x 0.2, 0.5k, k 0.1, 0.3k and k. So the first question, find the value of k. Second one, find the probability distribution function and draw the plot. Third one, find the probability density function and draw the plot. So here the first question is to find the probability. The first one is to find the probability by using k. Sorry, here the first question is we find the value of k, and the second question is probability distribution function, and the third question is probability density function now. So I think all of you know the total probability is always 1. The total probability is always 1. So by using this relation, the total probability means, so here the given question, the parameters are, the probability parameters are, so all of you check here 0.2, 0.5, k, 0.1, 0.3k and k. So these are the different probabilities. So simply therefore, the sum of all probabilities is equal to 1. Therefore 0.2 plus 0.5k plus k plus 0.1 plus 0.3k plus k is equal to 1. 0.2 plus 0.1 and 0.3, 0.5 plus 1 and 1.5 plus 0.3, 1.8 plus 1, 2.8k is equal to 1. ఈ 0.3 తీసుకొచ్చాం అనుకోండి మైనస్ అవుతుంది. 1 మైనస్ 0.3 అంటే 0.7. ఈ 2.8 ఇటు వస్తే బై అవుతుంది. 0.7 by 2.8. సో 0.7 1 0.7 4. Therefore the value of k is 1 by 4. The value of k is 1 by 4. So this is the first one, we find the value of km. And then the second one is probability distribution function now. So I think all of you know the formula for probability distribution function. So this is the formula. So fx of x is equal to p of x less than or equal to x. So by using that relation, the first one is fx of -3. ఎందుకంటే మనకి the starting random variable is -3m. So therefore we started from -3 onwards. So fx of -3 is equal to p of x less than or equal to -3, which is equal to p of -3. ఎందుకంటే starting random variable -3 కాబట్టి -3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, which is equal to 0.2 దాని వాల్యూ. సెకండ్ వన్ fx of -2 is equal to p of x less than or equal to -2, which is equal to p of -3 plus p of -2. p of -3 వాల్యూ 0.2 అమ్మ, p of -2 వాల్యూ వచ్చేసరికి 0.5k. ఆల్రెడీ మనం k వాల్యూ పైన ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఎంత వచ్చింది మనకి 1/4 ఆర్ 0.25 ఏదైనా అనుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ 0.2 ప్లస్ 0.5k ప్లేస్లో 1/4 కన్సిడర్ చేసాం. సో దేర్ ఫోర్ 0.5/4. దాన్ని మనం క్యాన్సిల్ కానీ సింప్లిఫై చేసామంటే దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి 0.35 వస్తుందమ్మా. అండ్ థర్డ్ వన్ fx of -1. థర్డ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇస్ fx of -1. therefore p of x less than or equal to -1. -1 కానీ దానికన్నా తక్కువగానే ఉన్న ప్రాబిలిటీస్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ p of -3, p of -2, p of -1. సో వీ యాడ్ ఆల్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ k ఉన్న దగ్గర k ప్లేస్ లో 1/4 రీప్లేస్ చేస్తాం అంతే. therefore 0.2 plus 1.5/4 which is equal to 0.575. So is the answer. And similarly fx of 0. So p of x less than or equal to 0 which is equal to p of, అంటే ఇంతకుముందు చెప్పా మీకు గుర్తుందో లేదు. సో ప్రీవియస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రజెంట్ ప్రాబిలిటీ తీసుకుంటే సరిపోతుందమ్మ. అంటే ఇప్పుడు మనకి p of x less than or equal to 0 రావాలి అన్నప్పుడు, so this is up to previous probability value. So that is p of x less than or equal to -1 plus present probability p of 0. So previous value ఎంత వచ్చింది మనకి 0.575 plus present p of 0 మనం టేబుల్లో పైన ఇచ్చామమ్మా 0.1 ఇచ్చాం. సో therefore 0.675 is the answer. 0.675 is the answer. Next one, fx of 1. So fx of 1 అంటే p of x less than or equal to 1. So therefore up to previous probability అంటే ఇది నాన్న, ఇది వాల్యూ అప్ టు ప్రీవియస్ ప్రాబిలిటీ ప్లస్ ప్రజెంట్ ప్రాబిలిటీ అంటే లోపల మనం x వాల్యూ 1 తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్లస్ p ఆఫ్. సో ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 0.675 వచ్చింది కాబట్టి 0.675 ప్లస్ మనం పైన టేబుల్లో 1 అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ దగ్గర మనం ఇచ్చిన ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 0.3k. k వాల్యూ 1/4 కాబట్టి 0.675 ప్లస్ 0.3/4 which is equal to 0.75 అమ్మ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ fx of 2.
So fx of 2 is equal to p of x less than or equal to 2, which is equal to p of x less than or equal to 1. Already paina previous value chusa adi plus present probability. The present probability is p of 2 amma. So therefore the previous value is 0.75 plus the present probability is k. Actually the value of k is 1 by 4. So 1 by 4 which is equal to 0.25. So 0.75 plus 0.25 which is equal to 1 amma. So its value is 1. So next one. ఇప్పుడు దీని కరస్పాండింగ్ టేబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ టేబుల్ అండ్ గ్రాఫ్ గీయాలి. ఇలాంటి 11 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను మీకు నియర్లీనే. మీరు దీన్ని చేయలేకపోయారు, అది అర్థం చేసుకోండి మీ సిచ్యువేషన్ ఏందనేది. సో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ ప్లాట్ ఆర్ షోన్ బిల్. ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చారమ్మా. ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. అండ్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కూడా మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబిలిటీస్ కూడా క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు. నేను క్రియేట్ చేసింది కాదు, నేను చెప్పింది కాదండి, క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు. చూసుకోండి ఇక్కడ -3, -2, -1, 0, 1, 2 and corresponding probabilities 0.2, 0.5 k, 0.1, 0.3 k and k. సో ఇవి వాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 0.2, 0.325, 0.575, 0.675, 0.75 అండ్ 1. సో వాటి మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఒక టేబులర్ ఫామ్లో రాసాం అంతే అండి. సో ఎక్స్, పి ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 0.2, 0.5 k, 0.1, 0.3 k. Corresponding probability distribution of 0.2, 0.325, 0.575, 0.675, 0.75 and 1. ఇప్పుడు దీనికి గ్రాఫ్ గీయాలి. ఎప్పుడు గీస్తాను అన్నాం గ్రాఫ్, ఇప్పుడు కొత్తగా గీస్తుంది ఏం కాదు, ఎప్పుడు గీసే గ్రాఫే ఇది. సో ఎక్సాక్ట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకి -3. సో -3, -2, -1, 0, 1, 2. తర్వాత ఫస్ట్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 0.2. సో ఎట్ -3 దగ్గర దిస్ వాల్యూ బికమ్ 0.2. సో -3 దగ్గర ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు 0.2 అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టేర్ కేస్ అప్ టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ. -2 వచ్చేంత వరకు ఇది మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉండేది. మళ్ళీ ఇక్కడ -2కి రాగానే ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఎంత చూడమ్మా 0.325. సో ఇక్కడ మన ప్రజెంట్ 0.2లో ఉంది, బట్ దీని వాల్యూ 0.325 కాబట్టి ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 0.325. సో అప్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ మళ్ళీ ఇదే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ అవుతుంది. అట్ -1 దగ్గర దీని వాల్యూ ఎంత అమ్మా 0.575. సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వాల్యూ -1 దగ్గర ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 0.575. అప్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇట్ మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. 0 దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా మనకి 0.675. సో అట్ 0 ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 0.675. అప్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇట్ మెయింటైన్స్ సేమ్ వాల్యూ. అండ్ 1 దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా 0.75. ప్రజెంట్ మనకి 0.65 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 0.75 అండ్ అప్ టు 2 ఇట్ మెయింటైన్స్ సేమ్ వాల్యూ. At 2 it is equalized to 1, therefore it increases to 1. So finally it maintains same value. So this is the corresponding distribution function for the given random variable set. So this is the third one, the probability density function. So the general formula for probability density function is fx of x is equal to sigma I is equal to 0 to infinite లేకపోతే 0 to n ఎంత ఇస్తాంతమ్మా p of xi into del of x minus xi. Actual formula ఇది. So where we know the random variables are starting from -3 and indicate 2. Therefore, sigma I is equal to -3 to 2 p of xi into del of x minus xi. First one, I దగ్గర I అంటే xi అనే, I అంటే ఇక్కడ xi అని రాయాలి, ఒక I అని పెట్టాం. I వాల్యూ ఎంత -3 అంటే అప్పుడు p of -3 into del of x of -3 అంటే +3 అవుతుందమ్మా. ప్లస్ p of -2 into del of x minus of -2 అంటే +2. p of -1 into del of x minus of -1 +1 plus p of 0 into del of x minus 0, so that is del of x, plus p of 1 into del of x minus 1 plus p of 2 into del of x minus 2. ఏం లేదమ్మా, ఈ xi ఉన్న రెండు ప్లేసుల్లో ఫస్ట్ -3 పెడతాం, తర్వాత -2, తర్వాత -1, తర్వాత 0, తర్వాత 1, తర్వాత 2, అప్పుడు ఇది మొత్తం ఫామ్ అవుతుంది. So in the given table, the value of p of -3 is 0.2. The value of p of -2 is 0.125. The value of p of -1 is 0.25. The value of p of 0 is 0.1. The value of p of 1 is 0.075. The value of p of 2 is 0.25. So a corresponding probabilities అనేవాడిని రీప్లేస్ చేసామండి. Now we draw the graph. So first one, చూడండి మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి నాన్న, -3 నుంచి ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో మరి. యాక్చువల్గా మనకి డెల్ ఆఫ్ x minus x plus 3 అని ఉందనుకోండి అమ్మ. నౌ x plus 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ మీన్ దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అని, అంటే నెగిటివ్ యాక్సిస్ లో ఉందని దాని మీనింగ్ అమ్మ.
అంటే -3 దగ్గర మనకి ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చేది. దీని మీనింగ్ ప్లస్ ఉంది అంటే లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అని నిన్నే చెప్పా. సో +2 ఉంది అంటే -2 అని, +1 ఉందంటే -1 అని, ఏమీ లేదు అంటే 0 ఉందని, -1 ఉందంటే +1 అని, -2 ఉంది అంటే +2 దగ్గర అని. సో -3, -2, -1, 0, 1, 2 అని. సో at -3 its amplitude value is 0.2. Next, at -2 its amplitude value is 0.125. At -1 its amplitude value is 0.25. At 0 its amplitude value is 0.1, and at 1 its amplitude value is 0.075. At 2 its amplitude value is 0.25. So this is the simple relation. Third problem. If a probability density function of a, ఇక్కడ small pdf meaning ఏంటంటే probability density function అండి. If a probability density function of a random variable is given by fx of x is equal to k into 1 minus x square, where 0 less than x less than 1, find the value of k and probability distribution function. సో k వాల్యూ ఒకటి అడుగుతున్నామమ్మా, రెండోది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా అడుగుతున్నాము. సో దీని చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ వన్, the given probability density function, the given PDF, the probability density function fx of x is equal to k into 1 minus x square, k into 1 minus x square. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ వేర్ the value of x is 0 to 1, the value of x is in between 0 to 1. తర్వాత రెండోది, find the value of k and probability distribution function. సో నేను చెప్పా, మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక అన్నోన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే వి మస్ట్ అండ్ షుడ్లీ యూస్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అమ్మ. నేను చెప్పాను ప్రాపర్టీ నెంబర్ 3లో చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ, ద ఏరియా అండర్ ద గివెన్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ అని చెప్పాను. సో ఏరియా అనే దాన్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అమ్మ, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్. యాక్చువల్గా అయితే జనరల్గా మనం -∞ to -∞ వాడతాం. -∞ to ∞ fx of x dx is equal to 1 అమ్మ, is equal to 1. కానీ ఇక్కడ మనకు లిమిట్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 0 to 1 ఇచ్చాం. అంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 fx of x అంటే ఇది వాల్యూ k into 1 minus x square, k into 1 minus x square dx is equal to 1. now k is constant, బయటికి తీసుకురండి నాన్న. బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అంటే x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x square అంటే x³ 3. సో ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to 1 is equal to 1. now we substitute the limit substitute చేస్తే k into ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ పెట్టామనుకోండి నాన్న 1 minus 1³ 3. ఇప్పుడు లోయర్ లిమిట్ 0 అప్లై చేసాం అనుకో, -0 -0, సో 0 అంటే నో నీడ్, is equal to 1 అమ్మ. దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకోండి నాన్న, k into 3 minus 1/3 is equal to 1. therefore k is equal to, ఈ 2/3 ఇటు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 3/2 అవుతుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ k is 3/2, the value of k is 3/2. so this is the first question. and then the second question ఇంకోటి అడిగాను చూడండి, probability distribution function అడిగాను. the second one is probability distribution function. I think all of you know this from definition. the probability distribution function fx of x is equal to integral -∞ to ∞ of fx of x dx. This is the formula. By using the continuous probability distribution function, fx of x is equal to integral -∞ to ∞ fx of x dx. This is the formula. Here the limits are 0 to 1. So 0 to 1 fx of x అంటేనేమో k into 1 minus x square అమ్మ. ఆల్రెడీ పైన k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 3/2 వచ్చింది కాబట్టి 3/2 into 1 minus x square dx, 1 minus x square dx. now దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేసామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అయిపోయినట్టు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాశాను, ఇంటూ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అంటేనేమో x, ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x square అంటేనేమో x³ 3 ఆఫ్ ద లిమిట్స్ 0 to 1. now substitute the limit. first upper limit substitute చేయండి అమ్మ, 1 minus 1³ 3. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే -0 -0³ 3. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 into 1 minus 1/3. సో 1 minus 1/3 అంటే LCM 3, 3 minus 1 2/3 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 into 2/3 అమ్మ.
both 2 cancels, 3 also cancels. Therefore the probability distribution function fx of x is equal to 1 now. Next fourth problem చూడండి ఒకసారి. Find the value of k so that fx of x is equal to k into x square minus 1 minus x cube, where 0 less than x less than 1 and 0 otherwise. ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చాడమ్మా. x వాల్యూ 0 to 1 మధ్యలో ఉంటేనేమో kx square into 1 minus x cube అంట. ఆ వాల్యూ మధ్యలో లేకపోతే అదర్వైజ్ ఇట్స్ వాల్యూ బికమ్ 0 అంట. అంటే అది ఒకే లైన్లో ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలో చూడండి. ఫైండ్ వెదర్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ అని అడిగాం. అంటే వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ అని అడుగుతున్నాము. మీకు గుర్తుందో లేదో నేను క్లాసులో చెప్పాను. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, then it satisfies the first two properties అని చెప్పాం. The first property is the probability density function is always greater than or equal to 0, that is non-negative. Second one is the area under the curve is always unity. ఇప్పుడు చేసాం కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ fx of x dx ఈక్వల్ టు 1, అది 1 రావాలి. ఆ రెండు కండిషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సరే, ఫస్ట్ వన్ వాటి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఒకసారి మనం ఈ వాల్యూ కన్సిడరేషన్ చేయండి అమ్మా. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు రాద్దాం, తర్వాత దాని సొల్యూషన్ చేద్దాం చూడండి. సో ఓకే, నౌ ద సొల్యూషన్. ద ఫస్ట్ వన్, ద గివెన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. అమ్మ నేను స్మాల్ పీడిఎఫ్ రాశాను అంటే డెన్సిటీ అనేది ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx square into 1 minus x cube. ఇది ఎప్పుడంటే మనకి కండిషన్ 0 less than x less than 1, 0 otherwise అంటే ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఓన్లీ. దాని తర్వాత ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలన్నా ఇక్కడ కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇందాకే చెప్పా, అన్నోన్ వాల్యూ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సరే మనం ద ఏరియా ఈజ్ ఈక్వలైజ్డ్ టు యూనిటీ వాల్యూ అమ్మ. సో the area under the given interval is 1. So therefore, which means that integral general formula అయితే minus infinite to infinite of fx of x dx is equal to 1 number 1, which implies that ఇంటిగ్రల్ వాడి ఇచ్చిన లిమిట్ ఎంత అంటే 0 to 1. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నా కే అనేది కాన్స్టెంట్ కదమ్మా, బయటికి తీసుకురండి. కేని బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్ని లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 5 ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నౌ దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. సో k ఇంటూ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 మైనస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 5 అంటే ఎక్స్ పవర్ 6 బై 6 ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నౌ వి సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు k ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో 1/3 మైనస్ 1/6. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో 0 కాబట్టి 0/3 0/6 కాబట్టి నో నీడ్ అమ్మ, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఇంప్లైస్ k ఇంటూ దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకున్నారనుకోండి అమ్మ, 6 కదా, ఎల్సిఎం ఈ 6 అప్పుడు 2 మైనస్ 1 అంటే ఫైనల్ మీకు 1/6 వస్తుంది. సో k ఇంటూ 1/6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దేర్ ఫోర్ విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అమ్మ. ఆ 6 ఇది వస్తే ఏమవుతుందంటే k వాల్యూ మనకి 6 అవుతుంది. సో దిస్ ద ఫస్ట్ వన్, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అండి. ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెండోది, అసలు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే k వాల్యూ అడగలేదు, బట్ మనకు అవసరం కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి నేను రెండు కండిషన్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పానంటే ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగటివ్. నాన్ నెగటివ్ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. ఇలా ఆల్వేస్ నాన్ నెగటివ్. సో దట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఒకసారి మీరు సరదాగా ఫస్ట్ మనకు వాడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమ్మా. ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 6 వచ్చింది కదా నాన్న. 6 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్. ఒకసారి ఏం చేయొద్దు, చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి.
ఎక్స్ వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into 0 square into 1 minus 0 cube. 0 into anything is 0, simply this is equal to 0. So x equal to 1 substitute cheyandi, which implies that fx of 1 is equal to 6 into 1 square into 1 minus 1 cube. 1 minus 1 అంటే 0, 0 into anything is 0. So therefore which is also equal to 0. అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆర్ నాన్ నెగిటివే కావాలి, అంతమించి నో అదర్ ఆప్షన్ అండి, అంతమించి అవసరం లేదు. సో 0 ఈజ్ ఎ నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ, 0 ఈజ్ ఎ నాన్ నెగిటివ్, ఎందుకంటే మనకి ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ టు బి ఎగ్జిస్టెడ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 number. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ. దేర్ ఫోర్ ఇది నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి ద కండిషన్ 1 ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, ఇట్ ఈజ్ నాన్ నెగిటివ్. సో దేర్ ఫోర్ ద కండిషన్ 1 ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్. సో పాయింట్ నెంబర్ 2 అమ్మ. సెకండ్ వన్ చూడండి. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాం మనం, ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ యూనిటీ. ఆ యూనిటీ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలండి. వాడు స్పెషల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దీన్ని 1 వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. 1 వచ్చింది అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. ఇంటిగ్రల్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన లిమిట్ 0 to 1 కాబట్టి 0 to 1. ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత నాన్న మనకి 6x² into 1 minus x cube. 1 minus x cube. 6 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాయండి. సో ఆ x² లోపల మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకి x² - x⁵ dx అండి, 5 dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. 6 into x³/3 minus x⁴6/6 ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to 1. నౌ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసరికి 1 కాబట్టి 1/3 minus 1/6. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 0 కాబట్టి 0/3 అంటే 0, 0/6 అన్న 0 అండి. therefore 6 into, so LCM 6 అన్న, so 2 minus 1. therefore 6 cancel, 2 minus 1 అంటే 1 అండి. therefore it is also satisfied. Finally, by observing the two conditions, the first one is the probability density function is non-negative, and the second one, the total area under the curve is unity. The condition 1 and 2 both are to be satisfied. Therefore, the given is a proper density function. Fifth problem. Find the constant b greater than 0 so that the function fx of x is equal to 1/10 e⁴3x, 0 less than or equal to x less than or equal to b, 0 otherwise. So find fx of x is a valid PDF or not. And the first b value కనుక్కున్నాము, తర్వాత ఏంటంటే వ్యాలిడే కాదా ఫైండ్ అవుట్ చేయను. సో ఇందాక చెప్పాను మీకు, if there is any unknown value, we must and shouldly use the area under the curve is unity. దాన్నే వాడుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రాసు, ఓకేనా. ఇప్పుడు ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ ఎంతమ్మా 0, అప్పర్ లిమిట్ ఎంతమ్మా b. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to b ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ dx. సో నౌ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1/10 e⁴3x dx. 1/10 కాన్స్టెంట్ బయట రాసాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e⁴3x అంటే e⁴ax కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏందమ్మా, e⁴ax/డెరివేటివ్ ఆఫ్ ax అండి. therefore e⁴3x/డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3x అంటే 3, e⁴3x/3 of limit 0 to bm is equal to 1. Now we substitute the limit. therefore 1/30, 3 బయటకు వచ్చింది, 3 కూడా బయటకు వస్తే మనకి 1/10 into 3 అంటే 1/30 into x ప్లస్ లో b పెట్టామనుకున్నాను e⁴3b మైనస్ x ప్లస్ 0 పెట్టామనుకో e⁴0 is equal to 1. సో ఈ 30 ఇటు వచ్చింది అనుకో ఇంటూ 30, అప్పుడు e⁴3b మైనస్ e⁴0 అంటే 1 is equal to 30. ఈ 1 కూడా ఇటు వచ్చింది అనుకో +1 అమ్మ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 31. మనకి మీకు గుర్తుందో లేదో లాగరిథంలో 2 ఉంటాయి, లాగు న్యాచురల్ లాగ్ అంటాం. లాగ్ అనే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి ఇన్ లాగరిథం ద బేస్ వాల్యూ ఈజ్ 10 అండి, ద బేస్ వాల్యూ ఈజ్ 10. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాగరిథం ద బేస్ వాల్యూ ఈజ్ em. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో. సో లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏ ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఏ ఉండాలి. అప్పుడు ఆ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ అయినప్పుడు మనకు దీని వాల్యూ ఎంత అంటే 1 అన్న. అందుకనే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏముందంటే ఈ ఉంది, e⁴3b అని ఉంది. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ e⁴3b ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మనం దేన్ని తీసుకోవాలంటే న్యాచురల్ లాగరిథం తీసుకోవాలి. సో by applying natural logarithm, then natural logarithm of e⁴3b is equal to natural logarithm of 31 number. So I think all of you know log of a⁴n is equal to n log a. n ముందుకు వస్తుందమ్మా, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి log a అవుతుంది. సో therefore 3b, అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది మీకు natural logarithm of e. సో natural logarithm of e కింద ఏమీ లేదు అంటే e ఉన్నట్టే, అంటే natural logarithm of e బేస్ e అంటే దాని వాల్యూ 1 కాబట్టి అది రాయలేదు, 1 అయిపోయింది. is equal to
లాగ్ ఆఫ్ 31 ఒకసారి మీరు క్యాల్కులేట్లో క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అమ్మా 3.433 నాన్న. therefore 3b is equal to 3.433, b is equal to 3.433 by 3 which is equal to 1.144. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాం. ఏమడిగా చెప్పండి అమ్మా, ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ నాట్ అన్నాడు. ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ నాట్ అన్న. సో దేర్ ఫోర్ ఇది వ్యాలిడా నాట్ వ్యాలిడా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి 2 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై కావాలి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్పండి, ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్ అవ్వాలి ఒకటి. రెండోది సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ వాల్యూ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ, దాని వాల్యూ 1 రావాలి. ఆ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే సో వీ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫై ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, దాని మీనింగ్ అని. ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా 1/10 e పవర్ 3x అని. 1/10 e పవర్ 3x చూడండి నాన్న, ఇందులో మనకి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ 0 less than x less than b. యాక్చువల్ బి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1.14 వచ్చింది. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 0 less than x less than 1.14. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఎక్స్ దగ్గర 0 పెట్టారనుకో, అప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1/10 into e పవర్ 0. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1, therefore 1/10 which is equal to 0.1, it is నాన్ నెగిటివ్. అదే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 1.14 పెట్టారనుకో 1/10 e పవర్ 3 into 1.14. దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఇది కూడా మీకు సమ్ 0.5 సంథింగ్ లో ఎంతో వచ్చిందమ్మా వాల్యూ. అండ్ ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ both the values are to be నాన్ నెగిటివ్. సో the given PDF the probability density function is a నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ. రెండవది ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ యూనిటీ. ఏరియా వాల్యూ 1 వస్తుందా రాలో చెక్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ dx which is equal to 0 to 1.144 1/10 e పవర్ 3x dx. 1/10 కాన్స్టెంట్ బయట రాస్తాం, ఇంటిగ్రల్ e పవర్ 3x ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే e పవర్ 3x by 3 ఆఫ్ లిమిట్ 0 to 1.144. సో దేర్ ఫోర్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. e పవర్ 3 ఇది రాసాం కదా 1.44 is equal to 31 అమ్మ. దీన్ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే అండ్ e పవర్ 0 వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 అండి. సో దేర్ ఫోర్ 31 minus 1 అంటే 30 క్యాన్సర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ద ఫస్ట్ కండిషన్ నాన్ నెగిటివ్ సాటిస్ఫై అయింది అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ యూనిటీ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ద గివెన్ పీడిఎఫ్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఆర్ ప్రాపర్. ఇట్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి ఏం ఇచ్చారు. The diameter of a electrical cable is assumed to be continuous random variable x with effects of x is equal to 6x into 1 minus x, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Verify that effects of x is valid PDF or not. First valid కాదో చెప్పాలి. వ్యాలిడా కాదో చెప్పాలి అంటే 2 కండిషన్స్ చెప్పాం మనం. ఏంటి చెప్పండి, the first one is the density function is non-negative and the second one is the area under the curve is unity. And also find the probability of p of 0 less than or equal to x less than or equal to 0.5. Second one ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ చూడండి, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 6x into 1 minus x, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా కండిషన్ నెంబర్ 1. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ x ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 మధ్యలో ఉంది. అందుకని ఒకసారి x వాల్యూ ఒకసారి ఏమో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇంకోసారి ఏమో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఇదే ఫార్ములా. x ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ 6 into 0 into 1 minus 0 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. x వాల్యూ 1 పెట్టినప్పుడు కూడా ఇది మనకి 0నే వచ్చింది. సో బోత్ ఆర్ టు బి నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్. ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ యూనిటీ. 1 వస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి, మనం 1 వాడకూడదు. 1 వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ 0 to 1 ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటేనేమో 6x into 1 minus x dx. సో 6 బయట కామన్ తీసామమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, ఫైనల్ మనకి ఎంత వచ్చింది 1/6 వచ్చింది. నౌ హియర్ 6 and 6 both are to be cancelled which is equal to 1. So it is also satisfied. So therefore the condition 1 and condition 2 both are satisfied. Therefore the given the probability density function is a valid PDF. It is a valid PDF. So this is the first one. తర్వాత ఇంకోటి మనం అడిగాం, find the probability P of 0 less than or equal to x less than or equal to 0.5 అన్నమాట. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.5 అన్న. సో చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇది మీకు ప్రాపర్టీలో చెప్పాం, గుర్తుందో లేదో మరి, ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 or 5 అండి. సో బై యూజింగ్ దట్ ప్రాపర్టీ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x dx. దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ అండి, నేను కనిపెట్టింది కాదు, ప్రాపర్టీలో ఉంది, చూడండి ఒకసారి. సో దేర్ ఫోర్ బై యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్ వేర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x1 is 0. ఫస్ట్ లిమిట్ మనకి 0 ఉందమ్మా. సో దేర్ ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x1 is 0 and the value of x2 is second limit value is 0.5.
0.5. So integral 0 to 0.5. fx of x అంటే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాం 6x into 1 minus x dx into 1 minus x dx. సేమ్ 6 కామన్ తీసాం, x లోపల మల్టిప్లై చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం అండ్ 0.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అమ్మా. ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ 0.48 is the answer. 0.48 is the answer. So this is problem number 6. So now all of you see problem number 7. Seventh problem. The PDF of a random variable y is capital Fy of y is equal to 1 minus e power minus 0.4 root y comma y greater than or equal to 0. 0 otherwise. Evaluate p of 2.5 less than y less than or equal to 6.2. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చింది ఏంటంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారమ్మా. సో ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, ద ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ Fy of y is equal to 1 minus e power minus 0.4 root y comma y greater than or equal to 0, 0 otherwise. సో ఒకసారి మీరు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీ చెప్పాం మనం, p of x1 less than x less than or equal to x2 కనుకుంటే ఫస్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ముందు రాయాలి, fx of x2 మైనస్ fx of x1 అని అక్కడ ప్రాపర్టీ చెప్పాం. ఒకసారి కౌంట్ చూడండి, మీరు ప్రాపర్టీతో చూడండి. సో బై యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్ నౌ p of 0.5 less than y less than or equal to 6.2 now. So here in place of x1 we have 2.5, in place of x2 we have 6.2. Therefore Fy of 6.2 minus Fy of 2.5 అమ్మా. సింపుల్ గా ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకి y ఉన్న ప్లేస్ లో 6.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి, మనకి 1 minus e power minus 0.4 into root of 6.2. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్. Fy of 2.5 అంటే ఇప్పుడు y ప్లేస్ లో 2.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, 1 minus e power minus 0.4 into root of 2.5. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. నౌ ఇక్కడ +1 ఇక్కడ -1 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ప్లస్ అమ్మ, e power minus 0.4 root 2.5 మైనస్ e power minus 0.4 root 6.2. సో క్యాల్సిలో ఒకసారి దీని వాల్యూ సింప్లిఫై చేయండి నాన్న. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ is 0.5312 and the second term is 0.369. So finally we get the answer 0.1622. 0.1622. So next one, 8th problem. The probability density function of a random variable x is given by fx of x is equal to c into exponential of minus x by 4, comma 0 less than x less than 1, 0 otherwise. Find the value of c and evaluate fx of 0.5. So ఒకసారి చూడండి, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, fx of x is equal to c into ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఈ ఎక్స్పీ అంటే ఏంటంటే పవర్ లో రాయలేనప్పుడు ఈ విధంగా రాస్తారు. జనరల్ దాన్ని మనం ఏ రాయొచ్చు అంటే c into e power minus x by 4 అని రాసిన, ఆర్ c into ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ x by 4 అని రాసిన, రెండింటి మీనింగ్ ఒకటేనమ్మా. సో ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వాడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ c అన్నాడు. ఇంతకుముందు మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం, ద అన్నోన్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ బై యూజింగ్ ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఎందుకంటే దాని రిజల్ట్ 1 అని తెలుసు మనకి, ఆ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి మనం ఏదైనా అన్నోన్ వాల్యూ అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు ఇన్ఫైనైట్ fx of x dx అన్న. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. యాక్చువల్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. But in the given condition, the range of value of x is 0 to 1. Therefore, the integrals are to be 0 to 1. And fx of x means c into e power minus x by 4 dx is equal to 1. Now, c is constant బయటికి వెళ్తుందమ్మా. పోతే e power minus x by 4 కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసాము అంటే e power f of x by derivative of f of x. అంటే minus x by 4 కి డెరివేటివ్ చేసాము అంటే 1 by 4 మిగులుతుంది. Of the limit 0 to 1 is equal to 1. So now minus 1 by 4 కూడా బయట తీసుకొస్తే రివర్స్ అవుతుందమ్మా. therefore minus 4c into లిమిట్స్ అప్లై చేశారనుకోండి, e power minus 1 by 4 minus e power 0 which is equal to 1. సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా, e power minus 1 by 4 వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి 0.7788. మీరు క్యాల్సిలో చేయండి, ఆ వాల్యూ వస్తుంది. e power 0 వాల్యూ ఎంత అంటే 1 నాన్న. సో విచ్ వాల్యూ ఇస్ 1. So therefore minus 4c into 0.7788 minus 1 is equal to 1. So simplify చేస్తే minus 4c into minus 0.221 is equal to 1. Minus into minus plus అయిపోతుందమ్మా.
Finally, C is equal to 1 by 0.884. Therefore, the value of C is 1.131. Next continuation, evaluate fx of 0.51 now. So next one, I think all of you know the relation between the probability distribution function and the probability density function is fx of x is equal to integral minus infinite to invex of fx of x dx now. So actually this is the formula in which the given limit, the value of x is 0.5. The value of x is 0.5 and the probability density functions are to be started from 0. So therefore, the lower limit value is 0 and the upper limit value is 0.5 and fx of x value వచ్చేసరికి మనకి c into e power minus x by 4 అమ్మ. ఆల్రెడీ మనం c వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ c is 1.131 e power minus x by 4 dx. నౌ ఈ 1.131 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాస్తాం. పోతే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e power minus x by 4. The integration of e power f of x is equal to e power f of x by derivative of f of x of the limit 0 to 0.5. So 1 by 4 minus 1 by 4 reverse అయింది అనుకోండమ్మా minus 4 అవుతుంది. So therefore minus 4 into 1.131 లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకున్నాను e power minus 0.5 by 4 minus e power 0. So which is equal to దాన్ని మీరు క్యాల్కులేటర్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అంటే minus 4.524 into so e power minus 0.5 by 4 and 0.882 minus 1. E power 0 is equal to 1. So finally its value, మనకి బ్రాకెట్ లో ఉన్న వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది, బయట కూడా నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుందమ్మా. therefore which is equal to 0.533. which is equal to 0.533 is the answer. Now all of you see ninth problem. Determine whether the following is valid distribution function or not. ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ చేసాం కానీ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ అని చేయలేదమ్మా. సో దిస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నాట్ అన్న. సో ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus e power minus x by 2 comma x greater than 0 otherwise. So first of all the given question రాసామమ్మా సొల్యూషన్ లో. The given probability distribution function fx of x is equal to 1 minus e power minus x by 2 x greater than 0 otherwise అన్న. దీనిలో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు కండిషన్స్ దీనిలో కూడా సేమ్. సో దట్ మీన్ దట్ నాన్ నెగిటివ్ కండిషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ fx of infinite is equal to 1 అమ్మ. fx of infinite is equal to 1. ఈ టూ కండిషన్స్ కనుక మనం సాటిస్ఫై చేసింది అంటే దెన్ ఇట్ బికమ్ ఏ వ్యాలిడ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండి. సో ఫస్ట్ వన్, మీరు కనుక ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఏదైనా తీసుకోండి, ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0నే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే 0 తీసుకోకూడదమ్మా. సపోజ్ మీరు కనుక 0 తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ పవర్ 0. యాక్చువల్ మనకి ఈ పవర్ 0 వాల్యూ ఎంత అన్నా మనకి 1. ఈ పవర్ 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 మైనస్ 1 అంటే దీని ఆన్సర్ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 0 వస్తుంది. బట్ మన యాక్చువల్గా నాన్ నెగిటివ్, ఇది కూడా నాన్ నెగిటివ్ కింద వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇది వచ్చినా సరే నాన్ నెగిటివ్ కింద వస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు 1 తీసుకున్నారనుకోండి అమ్మ, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1/2. ఈ పవర్ మైనస్ 1/2 వాల్యూ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎంత వస్తుందన్న. అప్పుడు మీకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా మీకు సమ్ 0.9 సంథింగ్ ఎంతో వాల్యూ వస్తుందండి. అలాగే 2 తీసుకోండి, 3 తీసుకోండి, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా 0 సంథింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో దట్స్ వై సో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ టు బి నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ సమ్. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్ అని చెప్పాం అందుకని. సో దిస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. రెండవది, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1 మైనస్ ఎక్స్ దగ్గర ఇన్ఫినైట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ బై 2. So I think all of you know e power infinite value is 0. Therefore 1 minus 0 which is equal to 1. 1 minus 0 which is equal to 1. So therefore ఈ రెండు కండిషన్స్ మనకి సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి యాక్చువల్ జనరల్ కేసెస్ ఏంటంటే మనం 2 కేసెస్ చూడాల్సింది. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుందా రావట్లేదు ఒకటి వెరిఫై చేయాలి. అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుందా రావట్లేదు ఒకటి వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్, సో ఎక్స్ వాల్యూ మీరు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ అంటే 0 వాల్యూ ఏది తీసుకున్నా సరే మీకు దీని వాల్యూ 0నే వస్తుంది అమ్మ. సో సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్ తీసుకున్నాం, దీని వాల్యూ మనకి 1 వచ్చిందండి. సో దేర్ ఫోర్ ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యాయి కాబట్టి ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ద ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్.
సో ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన కండిషన్లోనే మోర్ దాన్ 0 అన్నాడు, అందువల్ల ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్, దాన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సెకండ్ వన్, పాజిటివ్ వాల్యూస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాడు, అప్ టు ఇన్ఫినైట్ వరకు తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ వాల్యూ మనం. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్ఫినైట్ పెట్టామనుకోండి అమ్మ, దెన్ ఆల్సో ఇక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. సో దేర్ ఫర్ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. అలా ఫీసీ 10th క్వశ్చన్. The probability density function of a random variable x is given by fx of x is equal to x for 0 less than x less than 1, 2 minus x, 1 less than x less than 2. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాం, అయితే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కూడా రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చాం, ఒకటి x ఇచ్చాం, రెండోదేమో 2 minus x ఇచ్చాము. ఇప్పుడైతే మనం 3 క్వశ్చన్స్ అడిగాం నాన్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ బిట్వీన్ 0.2 and 0.8 అన్న. ఫస్ట్ బిట్, find the probability of the random variable between 0.2 and 0.8. Second one, find the probability of the random variable between 0.6 and 1.2. Find the probability of the random variable between 0.4 and 1.6 అన్నాం. So first of all we consider the first condition, P of first 0.2 and 0.8 అన్నాం. So 0.2 less than x less than 0.8, which is equal to integral x1 to x2 fx of x dx. Where the value of x1 is 0.2 and the value of x2 is 0.8. Therefore integral 0.2 to 0.8 fx of x dx. So integral ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, మనకి 0.2 to 0.8 అనేది ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 మధ్యలోనే ఉంది, 0.2 to 0.8 అనేది ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 మధ్యలో ఉంది. So therefore in this limit we consider the value of fx of x is x sum. So x తీసుకోవాలి, x dx. So now the integration of x is x square by 2 of the limit 0.2 to 0.8. Now we are applying the upper limit as well as lower limit, 0.8 whole square by 2 minus 0.2 whole square by 2. So then మీరు క్యాల్సిలో సింప్లిఫై చేసామంటే its answer is equal to 0.3. Its answer is 0.3. So similarly now ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం ఎలా రాస్తారు చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి అమ్మా. Now the second problem is P of, ఇక్కడ బిట్వీన్ అన్నాడండి, బిట్వీన్ అన్నాడు అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాడకూడదు, లెస్ దాన్ వాడచ్చు కానీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాడకూడదు. సో అదే వాడు కనుక ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ 0.6 to 1.2 అన్నాడు అనుకోండి, ఫ్రమ్ 2 అన్నాడు అనుకో, ఆ రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ బిట్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దానే వాడాలి. సో 0.6 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 1.2. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్. The lower limit is 0.6 and the upper limit is 1.2 of fx of x dx. Of fx of x dx. ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా మనకున్న డెన్సిటీ ఫంక్షన్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ. 0 to 1 ఏమో x, 1 to 2 ఏమో 2 minus x. అయితే ఇప్పుడు మనకి 0.6 నుంచి 1.2 ఉంది అంటే లిమిట్ సపరేట్ చేయాలి. ఎలా సపరేట్ చేయాలి? ఫ్రమ్ 0.6 to 1, ఫ్రమ్ 0.6 to 1 ఒక లిమిట్ తీసుకుంటాం fx of x, and then 1 to 1.2 ఇంకో లిమిట్ తీసుకుంటాం of fx of x dx. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ, 0.6 to 1 అంటే ఫస్ట్ లిమిట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే మనకి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6 to 1 fx of x వాల్యూ is x dx sum ప్లస్ 1 to 1.2 అంటే సెకండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దానికి. ఇన్ సెకండ్ లిమిట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ fx of x is 2 minus x నాన్న, 2 minus x dx, 2 minus x dx. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x అంటేనే x స్క్వేర్ బై 2, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2 అంటేనేమో 2x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x అంటే x స్క్వేర్ బై 2, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సింప్లిఫై చేస్తాం, ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ అమ్మ. P of 0.6 less than x less than 1.2. ఫస్ట్ లిమిట్ సపరేట్ చేసాం, కరస్పాండింగ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ చేంజ్ చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం, తర్వాత లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, తర్వాత సింప్లిఫై చేసాం. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 0.5. We get the answer is 0.5. And next one, the third bit is find the probability of the random variable between 0.4 and 1.6 అన్నాము. సో 0.4 to 1.6 సేమ్ ఇక్కడ కూడా 0.4 to 1 ఒక లిమిట్ తీసుకోవాలి అండ్ 1 to 1.6 ఇంకొక లిమిట్ తీసుకోవాలి. సో 0.4 to 1 అనేది ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మనకి fx of x అవుతుంది, x అవుతుంది. అండ్ 1 to 1.6 వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 2 minus x అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసామమ్మా x స్క్వేర్ బై 2,
ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 2కి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే 2x, x ఇంటిగ్రేషన్ అంటే x²/2. అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ 0.84. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. సో consider a probability density function fx of x is equal to a into e power minus b mod x. mod అంటే మీకు తెలుసు కదమ్మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని. వేర్ x is a continuous random variable in the range minus infinite to plus infinite. First question, find cumulative distribution function. Second one, find the relation between a and b. Third one, find the probability that outcomes lie between 1 and 2. సో మొత్తం 3 క్వశ్చన్స్ అడిగామండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో క్యూములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే సింపుల్ గా క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అని 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రెంటి మధ్య రిలేషన్ ఏదో తీసుకురావాలి. అండ్ థర్డ్ వన్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అవుట్కమ్స్ లైఫ్ బిట్వీన్ అంటే ప్రాబబిలిటీ బిట్వీన్ 1 and 2. సో ఈ వాల్యూ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అమ్మా. సో ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వన్, వాడు ఇచ్చిన గివెన్ క్వశ్చన్ రాసాను చూడండి. సో ద గివెన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బి మాడ్ ఎక్స్ అని. తర్వాత ఫస్ట్ మనం కనుక్కోండి ఏంటంటే ఫైండ్ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ఎక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వన్. ఇక్కడ మీరు చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ద రేంజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు 0 నుంచి తీసుకోకూడదు, మైనస్ ఇన్ఫినిట్ నుంచే తీసుకోవాలి. మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0 ఒక కండిషన్ గా తీసుకోండి, ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఒకటి, ప్లస్ రెండోది 0 టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇలా ఎందుకు స్ప్లిట్ చేశానని నేను చూస్తాను. అయితే ఫస్ట్ చూడాల్సింది మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ఎక్స్ ఉంది, దాన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ కి ఒక సపరేట్ టర్మ్ గా తీసుకున్నాం, పాజిటివ్ వాల్యూస్ కి ఇంకో సపరేట్ టర్మ్ గా తీసుకున్నాం. నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికేమో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0 అయింది, పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికేమో 0 టు ఎక్స్ అయిందమ్మా, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అయింది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వన్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ కండిషన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మాడ్ ఈజ్ మైనస్ గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మాడ్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని చెప్పా కదా, ఇది నెగిటివ్ ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం మాడ్ వాల్యూ మైనస్ ఎక్స్ గా తీసుకుంటాం. ఇది పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి ఇక్కడ మాడ్ వాల్యూ ప్లస్ గా తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బి, ఇది నెగిటివ్ పార్ట్ కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది, మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఎక్స్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బి ఆఫ్, ఇది పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్లస్ ఎక్స్ గా తీసుకుంటాం మాడ్ వాల్యూ. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో నౌ ఇక్కడ చూడండి సపరేట్ చేసాం కదా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి ప్లస్ అవుతుంది, ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసింది. దేర్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0 ఈ పవర్ బిఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఇక్కడ కూడా ఏ కాన్స్టెంట్ బయట రాసామమ్మా, ఏ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటంటే మనకి ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి ఈ పవర్ బిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ బిఎక్స్ బై బి అవుతుంది. అలా ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ బై మైనస్ బి అవుతుంది. సో లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. సో రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ గా క్యాల్కులేషన్ లో ఈ పవర్ 0 వచ్చింది. ఈ పవర్ 0 అంటే దాని వాల్యూ ఎంత మనకి 1, సో 1 రాసాం. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ వాల్యూ 0, సో 0 రాసాం. ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ వచ్చింది, సో ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్. ఈ పవర్ 0 అంటే 1 కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ప్లస్ అయింది, అందుకని ఏ బై బి రాసాం. సో నౌ ఈ రెండు, ఇది ఏ బై బి ఇది ఏ బై బి కాబట్టి 2a బై బి అయింది, ఇది వచ్చేసరికి ఏ బై బి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ అయింది. సో రెండింటిలో ఏ బై బి కామన్ తీసానమ్మా. ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది అంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి ఇంటూ 2 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ బిట్ ఏమడిగాని చెప్పండి, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అని. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ అమ్మా, ఇది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కనుక అయితే ఇది యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ఏది ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ఇన్ఫినిట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చూసారు, ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ 1 అని దీన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇది ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. So therefore here
వాడు ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ అంతా మనకి a by b e to e power x ఉన్న దగ్గర ఇన్ఫినైట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామా మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సో దేర్ ఫోర్ a by b into 2 minus e power infinite value 0 which is equal to 1. So 2a by b is equal to 1, therefore 2a is equal to b or a is equal to b by 2. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అన్నాం. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇస్ b is equal to 2a or a is equal to b by 2. So this is the relation between a and b. And last one దీంట్లో the probability lies between 1 and 2 అన్నాం. సో ఇంత ముందు కూడా చేసాం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం. The probability p of 1 less than or equal to x less than or equal to 2. అంటే the first term is x1, the second term is x2. Actually the formula for probability is integral x1 to x2 fx of x dx sum. fx of x dx. So here substitute those values. Integral 1 to 2 fx of x dx, that is equal to integral 1 to 2 a into e power minus bx dx. సో ఏ కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చింది, ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం, లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం నాన్న. సో ఫైనల్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత అంటే a by b into e power minus b minus e power minus 2b. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్.